اب آپ الٹیمیٹلی کیا چاہتی ہیں؟ کنکلوژن کیا ہے کہ آپ گھر بسانا چاہتی ہوں اور میں اپنے گھر کو جو ہے وہ جوڑنا چاہتی ہوں. میں نے بڑے پیار سے بڑے چاہ سے جو ہے وہ یہ گھر جوڑا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹھکرا کے میں نے جو ہے وہ یہ رشتہ جو ہے وہ قبول کیا ہے. اور لوگ اکثر اس کی اور میری عمر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارا صرف 3-4 سال کا ڈفرینس ہے. نکاح نامہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری عمر کتنی ہے اور ان کی عمر کتنی ہے. ان کی عمر 32 سال ہے اور میری عمر 35 سال ہے نکاح نامے پہ, جو آئی ڈی کارڈ کے مطابق جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو بدتمیزی کر رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ کہ پتہ نہیں کتنی بڑی عمر کی عورت سے جو شادی کر لی تھی تو شاید اس لیے بیچارہ گھبرا گیا, یہ معاملہ ہو گیا. میں کہتی ہوں کہ آپ کو نہ ڈوب مرنا چاہیے. آپ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کا, آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں, آپ کو کسی کے بارے میں پتہ نہیں. آپ کو کیا پتہ کہ ہماری مینٹل کمپیٹیبلٹی کیا ہے یا ہم جو ہے وہ کس حوالے سے ساتھ چل رہے ہیں. یہ کوئی پہلی انوکھی شادی ہے جس میں کوئی عمر کا فرق ہے. بہت ساری ایسی شادیاں ہیں کامیاب شادی ہیں. 3-4 سال کے فرق کو جو ہے وہ ایک عورت کو جو ہے وہ بدھی قرار دے دیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ 3 سال کا فرق کوئی فرق نہیں ہے. آخر میں آپ یہ ذرا بات بتائیے گا کہ اگر آپ میرے بڑے مخلص ہیں, میرے بڑے ہمدرد ہیں, میرے دوست ہونے کے دعوے دار ہیں آپ, اور میں بھی مانتا ہوں, مان رکھتا ہوں آپ میرے دوست ہیں, آپ میرا کوئی مسئلہ ہے میں آپ سے ڈسکس کروں گا, آپ مجھے الگ میں مشورہ دیں گے یا پھر آپ چوک میں کھڑے ہو کے میرے بارے میں بات کریں گے؟ دیکھیے قرآن جی نے بڑا اصول دیا ہے عمدہ, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. کوئی باہر کا بندہ نہ بلاؤ, اپنے خاندان کے بندے دیکھو اور اپنے خاندان کے وڈیرے دیکھ کے اور ان کو آپس میں مل بیٹھ کے بٹھانے کی کوشش کرو. اور جب وہاں مل بیٹھیں گے تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب اسی طرح پرے پنچایت والا 2 خاندانوں کے درمیان کہنے لگا, ابھی دیکھیں اس نے جملہ بولا اسی طرح, کہنے لگا کہ میں گندا, وہ گندا, یہ گندا, سارا جہان گندا ہے, آپ ہی اچھے چنگے بن جائے. تو آپ یقین کریں وہ اپنی بیٹی کو بھیج نہیں رہا تھا, ایک جملے میں اس نے پرے پنچایت ختم کر دی اور قتل و غارت کی دشمنی جو وہ ختم ہو گئی. تو ہونا یہ چاہیے کہ میاں بیوی تو ہے ہی بند کمرے میں گفتگو کرنے کا نام, عورت بھی اسی کے, عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے تمام مسائل, لیکن جہاں پہ کمرہ لاک کرنے کی بھی اجازت نہ ہو وہاں پہ بھی تو مسائل ہیں نا. نہیں, جہاں پہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے آگے بولی ہو اور مرد روزانہ جو ہے وہ جا کے شکایت لگاتا ہو کہ یہ غلط کرتی ہے, وہاں بندہ کیا کرے یہ بھی بتا دیں. ایک بات کیا کہتا ہے اس معاملے ڈاکٹر نبیہ, ایک بات تو ہے کہ شادی ہنستے کھیلتے سال تو نکل جاتی ہوتی ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, سچ بات تو ہے کہ اس میں فرض کریں والدین کی وہ ان کی لڑائی جھگڑے کی فہرست 2 صفوں میں کیا 2 کتابوں میں بھی ہو. ہمارے ہاں ہماری یہ روایت پریت ہے کہ جس وقت بھی بیٹی گھر سے نکلتی ہے نا, اسے 2-3 باتیں بنیادی سمجھائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے میاں کو اپنی مٹھی میں رکھنا ہے. میاں اگر مٹھی میں ہے تو آپ یقین کریں بابا ماما جو مرضی گیم کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پہلا سال تھوڑا سا برداشت کرنا ہے, کیونکہ آپ کی شادی صرف بیٹے سے بچے سے نہیں ہو رہی, بیٹے کی بیٹی سے نہیں ہوتی, بیٹی کی بیٹے سے نہیں ہوتی, بلکہ بیٹی کی پورے خاندان سے ہوتی. ابھی تو یہ ہے کہ نندیں, جٹھانیاں, پھوپھیاں, ممانیاں اور پتہ نہیں کزنیں, یہ سارے رشتوں کو دیکھنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس نے سلام نہیں کیا تو بھئی میں سلام کرنے کی پابند بھی نہیں ہوں, یعنی یہ خواتین کا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے کزنوں کے رشتوں کو اگر نام جوڑا ہے, ممانیے ہیں, اور اسی طرح ہر بندہ سمجھتا ہے میرے حقوق ہیں, تو یہ چیزیں ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو جو بنیادی چیز ہے نا کہ صبر تحمل والی, 1 سال برداشت کر لیں. اس سے 1 سال کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں آئیں گے, آپس میں اپنائیت ہوگی, کچھ جملے دیکھیں گے, میری غلط فہمی ہے, میں سمجھ رہا کہ یہ عزیر غلط ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کسی اور مجلس میں اچھا جملہ بولا جائے گا تو وہ اچھا جملہ سننے کے بعد وہ اپنی نیگیٹو رائے پوزیٹو میں بدل لیتے ہیں. نبیہ اگر ہم دیکھیں سسرال ہے, جوائنٹ فیملی ہے, تو سسرال جو ہے وہ خود تو کچھ نہیں کر رہا, مطلب بیوی کے لیے جو ان کے بیٹے کی بیوی ہے اس کے لیے, اپنی بہو کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن بدلے میں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے اس کی, ہمارے بیٹے کی, یہ ہمارے لیے سب کچھ کرے, ہماری خدمت بھی کرے, ہمارے سارے کام کرے. یہ رشتے کے لیے کتنا زہر قاتل ہوتا ہے یہ سوچ, یہ جو دماغوں میں پائی جاتی ہے. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ نا میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی سارے جو ہے وہ یہاں پر ایک لڑکی کا جو رشتہ بنتا ہے وہ ایک لڑکے سے نہیں بلکہ پورے خاندان سے جڑتا ہے. یہ ہمارے یہاں کا المی ہے, یہ پاکستان کا المی ہے. یہاں پر جو شادی ہے نا, جو شادی ہوتی ہے نا آپ کو پورا خاندان دیتے ہی ہے کہ جو ہے وہ آپ کے بیٹی جا رہی ہے. لیکن شریعت یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا, اسلام یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے اس عورت پہ. یہ بڑا فرض والی نہیں, یہ غلط بات ہے. اس میں نا پتہ ہے کیا فرض والی نا, یہ نقطہ خام خواہ میڈیا میں چل گیا, میڈیا میں خام خواہ بات چل گئی ہے کہ ماں باپ جو سسر ہوتا ہے اس کی فرد والی بات نہیں ہوتی.
अल्लाह के रसूल, ये तो घर का फर्द है ना, मैं घर के बाहर के फर्द की हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल का फरमान है, वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद कसम उठा के कहता हूँ, 3 दफा अल्लाह के रसूल ने कसम उठाई कि वो बंदा मोमिन नहीं है, वो बंदा मोमिन नहीं, वो बंदा मोमिन नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन बदनसीब मोमिन नहीं है? आपने फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं जिसकी हरकतों सकनात से उसका पड़ोसी अगरचे वो ईसाई क्यों ना हो, वो अमन में ना हो। तो ये तो घर का फर्द है। लेकिन मैं घर वालों को ये चाहिए ना कि कीड़े ना निकाले, खुश दिली से खिदमत करवाएं। फर्द वाले घर वालों पे भी जिम्मेदारी है, हाँ घर वालों खुश दिली से उससे खिदमत करवाएं, कीड़े ना निकाले। मैंने जुमला कहा कि माँ जो है ना, माँ जो है ना, एक जुमला बोला माँ के लिए, मैंने पहले जुमला बोल दिया जी, लेकिन जिस वक्त दोनों तरफ से एफर्ट होनी चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट। अब डॉक्टर नबिया को कंटिन्यू करें। देखिए मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं करती, ठीक है, लेकिन जितना मैं इस्लाम को समझती हूँ उतना मैं ये जानती हूँ कि एक औरत अगर माँ बाप की खिदमत भी कर रही है, उसके माँ बाप को खुश भी कर रही है, तो ये उसकी तरबियत है और उसे करना चाहिए। हर औरत को आगे जाकर जो है वो अपने ससुराल वालों का ख्याल करना चाहिए। मैंने भी किया और मैं भी करती हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करूँगी। जो मुझे जो है वो ये बात नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे जो है वो हमने नहीं किया तो हम दूसरों को जो है वो मशवरे कर रहे हैं, सब करते हैं। लेकिन देखें, आप काम करें और आपके काम में 4 नुक्स निकलें और उस नुक्स का जिक्र 4 बंदों में बैठकर हो और वो 4 बंदे बैठकर आप पर तवज्जो मरकूज करके आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इज्जत नफ्स कहाँ है? एक औरत जो है वो मासूम है, मजलूम है, वो कितने बंदों की जो है वो बात सुनेगी? आप तो नफ्सियात समझती हैं। जी बिल्कुल, ये नफ्सियाती तौर पर ये ज़हनी तौर पर जो है वो वार होते हैं। जो आपने बैठ के डिस्कशन करने की कोशिश की कि ये इस तरह से ये मामला हो रहा है और जिस तरह से सबकी तरबियत, पूरे मुआशरे की तरबियत आपने की है, लड़कियों की तरबियत की है, ब्याह के जाएं ऐसे करें, सास हो तो ये करें, तो कैसे हैंडल किया फिर आपने? कोशिश की हैंडल? देखिए, अगर मैं लोगों को समझाती हूँ कि कोशिश करें और बात करें और टेबल टॉक पर बात आए, तो जाहिर है मैंने भी कोशिश की होगी, बात को भी समझाने की कोशिश की, बारहा समझाने की कोशिश की, चीज़ों को जो है वो मिसालें देकर भी जो है वो बताने की कोशिश की गई। लेकिन अगर कोई मानने के लिए तैयार ना हो और बज़िद हो, अपनी जिद पर अड़ा रहे, तो आप उस शख्स का कुछ नहीं कर सकते। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिसको अपने अंदर कोई खामी नजर ही नहीं ना आती, आप उस शख्स को बेहतर ही नहीं कर सकते। जो शख्स ये कहे कि मैं परफेक्ट हूँ और बाकी सारे गलत हैं, आप उस शख्स को कैसे बेहतर कर लेंगे? मुझे बताइए। ये भी हो सकता है कि किसी से वास्ता पड़ा हो, वो बताते खुद। मैं जनरल डिस्कशन कर रही हूँ सर, मैं अपनी डिस्कशन नहीं कर रही, मैं अपनी बात नहीं कर रही। देखिए, मैं जनरल डिस्कशन कर रही हूँ कि वो बंदा जिसे अपने अंदर मसला ही नजर नहीं आ रहा, उसको आप किस तरह सही करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ। मसलन मुझे लगता है ना कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है कि दूसरा आदमी नफ्सियाती मरीज हो, मैं नफ्सियाती मरीज तो नहीं है ना, तो मेरी सेहत मरीज के ऊपर पड़नी चाहिए, ना कि मरीज की मर्द मेरे ऊपर पड़नी चाहिए। देखिए, मर्ज अगर बढ़ जाए ना तो मसला फर्क है, वो तकलीफ का बाइस बन जाता है। कोई मरीज है, मर्ज की अगर जो है वो तशखीस पहले ही कर ली जाए, मैं हमेशा कहती हूँ ज़हनी अमराज हर घर में मौजूद हैं। ज़हनी तौर पे नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग दुनिया के सामने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपनों के लिए जो ये बड़े खतरनाक होते हैं। नार्सिसिस्ट आदमी जो है वो किसी और तरह बिहेव करता है। आप उन्हें जानती थी? नहीं, मैं उनको नहीं कह रही, उनकी बात नहीं है, मैं अपनी पर्सनल डिस्कशन नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ जो है वो जनरल डिस्कशन कर रही हूं। दो चीजें, ये मेरी बात है, इसको मिक्स ना करें, मेरी बात को इसमें मिक्स ना करें। शादी से पहले ना 2 चीजें हम सबको बताते हैं, एक है इस्तिशारा और एक है इस्तिखारा। इस्तिशारे का मतलब यह है कि उसके माला है, पूरे इलाके को विजिट करो और देखो कि वो बच्चा जिस इलाके में जा रहे हो वो इलाका मेरे लिए कैसा है, वो घर मेरे लिए कैसा है, वो खानदान मेरे लिए कैसा है। खानदान में माँ बाप तो पहली बुनियादी चीज है ना, तो ये चीजें, और उसके बाद इस्तिखारा करें। तो ये तमाम चीजें मेरा ख्याल है कि इन्होंने की भी होंगी, क्योंकि मौलाना साहब ने इनको वो निकाह पढ़ाया है, तो मौलाना साहब ने लाजमी बात है उन्होंने कुछ चीजें बताई होंगी कि इस्तिशारा इस्तिखारा। तो असल ये है कि ओवरऑल जितना भी घर हो, आप यकीन करें, बाद बेटियां और बाद बेटे ऐसे हैं कि वो ना सिर्फ अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, पूरे मुआशरे के कर्ब से गुजरते हैं और पूरे मुआशरे के कर्ब से गुजरने के बाद वो ऐसा परिवार और ऐसा घर बना लेते हैं कि जो घर मिसाली घर बन जाता है। जिस तरह से हम देखें, मिसाली घर वही होता है जिसमें शौहर बीवी की इज्जत करता है, बीवी शौहर की इज्जत करती है। मेरा तो ख्याल है नबिया, असल मर्द वो है जो ना सिर्फ बीवी की इज्जत करे बल्कि करवाए भी और करवानी भी चाहिए। आप ये तो समझा रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत करवाओ, बहन की इज्जत करवाओ, भाई की इज्जत करवाओ। का वक्त करीब आ चुका है और कहता है शौहर की बीवी की भी इज्जत करवा लो। इफ्तार का वक्त करीब आ चुका है और बीवी के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा बीवी के लिए अच्छा नहीं है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है।